So for that, before going to start our program, let me call to our co-host, MC, the master of ceremony, my dear children. So let's welcome them to the dais. And they are going to start our program. I'm Sahiti, welcome you to this wonderful event along with my co-host Mr. Yuvraj sir and Supratika. Today, we will be celebrating, remembering, acknowledging and admiring the achievement of our school. So, sit back and relax because this is going to be the most amazing experience of our life. The galaxy of intellectual, Your Excellency, invited guests, parents, teachers, and my dear beloved students. How different is this morning? Dear audience, you will discover yourself. The colors of cultural feast unfold. Well, my first and foremost duty on behalf of the management, I welcome you to partake to our annual day functions. So without delay, let's start our program by welcoming our guest. So let me start our program by welcoming our Honorable Managing Director of Sri Raghavendra English Medium School, Shantinagar, Mr. Govardhan Reddy Garu. Let's welcome him to the dais. So I request all the audience, please join your hands together.
And it's our great pleasure to with us our Sub-Inspector of Shantinagar, Mr. K. Srinivasulu Garu. So I request him to be on the dais. So let's give a big hand. Along with that, with the same respect, let me invite to Mr. C.S. Kurmaya Garu, Rajoli Sub-Inspector. So I request you, sir, please come to the dais. I request all the audience, I want your big clap. As well as our correspondent and director, sir, Mr. Srinivas Reddy Garu, I invite him to the stage with the same respect and dignity. So I request all the audience, please join your hands together to welcome our director, sir. Another word, there is no word to express our beloved and respected the principal of Sri Raghavendra English Medium School, Mr. Vamsinath Reddy Garu. I request you and invite you on the dais. So I request all the guests, please join your hands together. Along with that, our management, Mrs. Sandhya Garu. I would like to invite her onto the stage. Along with that, I would like to invite all the parents, teachers, teaching staff as well as non-teaching staff. I request you please take your respective seats. We know that India has good culture and tradition. Everybody follows that. Those who are living in India, we follow our own culture and tradition. So before going to start our program, we will have the lamp lighting ceremony. So now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribe to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. So I request all the dignitarians, those who are on the stage, please come forward to light up the lamp. Advait to say slokas. My school name is Sarkis Raghavendra High School. I am going to chant. As the light destroys darkness, Kalyana Arogyantana Sampada Shubham Kurutvam Kalyana Arogyantana Sampada Chatlu Buddhi Vinasaya Dipasusi Namastute Dipatusti
Namastute. Deepajusti Parabrahma. Deepajusti Janatanaha. Deepajusti Parabrahma. Deepajusti Janatanaha. Shuklam Bharadara Vishnum Shashivarnam Chatubhujam Prasannava Anjaye Sarva Vignopashantaye. Om Bhurbhuvasva Sattar Viturvaninja Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Pachanaya. Thank you. Moshikavana Modakasta Kamana Kanna Vilamisutla Vamana Rupa Mahishvara Putla Vignaninayaka Padanamastute. Thank you. And this occasion is symbolic of pride we take it. Being a member of an iconic institution that stands tall, proud in fields of education after completing 32 years of the continuation, and we are continuing up to 33 years of excellency. Let's get into the birth of SRHS institutions. The school was established in the year of 1990 with the recognition of classes 1 to 5th standards in Telugu medium. It has lasted with the same classes till 2005. And the following years, 2006, the class was extended up to 7th standard with the same medium. The birth of SRHS Academy was brought into a new creation that was one out of many, for many reasons it was a brainchild of its founder and their dreams shared with the people of its region. To give the region a school that should be so much like a good school to town in any wells. As the region was deprived of such schools of many years and not all the parents could send their children towards school to towns for of all the places. With the advance of English medium, class-wise changes in the region, much of those dreams was realized and many such necessities were met with. In the year 2007, main campus, high school campus was constructed. After the construction of high campus, with great efforts and deeds of the management, approval was granted by the government recognitions up to 10th standard in the year of 2010. Achievements of the institutions. In the year 2010, first 10th batch got the 100% result. It was an amazing result for the region. Today, after almost 33 years, SRHS Academy is proud to have stood to the expectations of the people and has successfully sent 22 batches of the student out of their school after completing their schooling successfully with successful board exams. Thousands of children have settled in their higher positions like doctors, engineers, scientists, constables, teachers, living in abroad, USA like USA, UK, Germany, etc. We get more seats in Navodaya Gurukula schools also. We get more seats in Navodaya and Gurukul schools also. Activities we have cherished till now. We do cherish, dear parents, your partnership, collaboration of our life. We treasure your love and concern toward the institution, which is our second home. Children demonstrate their skills through numerous competitions at the school, and it is given as an immense pleasure to share you all that not only in the academics but also in our children has performed arts, essay writing, quiz competitions and role plays. SRHS is established Kids Campus in the year of 2019 with an aim to empower the educate children for the better tomorrow. We are equipped with the distant spacious classrooms, visual aids, practical implementation of concepts in maths to enhance concept clarity. We celebrate all prominent days here to give them visual experience. Standards of curriculum at SRHS is at most
to the notch. We have a customized play area for pre-primary students, and extreme individual care is taken to make sure that they are safe within the school premises. We are going to have a dream of the institution for the upcoming academic year. We are going to implement sports with the team called Atli from Tamil Nadu. We are going to have a digital skilling. We are going to have digital screening education, easy maths, abacus, speed maths will be taught. Special values, humanism, manners. We are going to plan this by giving children book reading, and special speeches will be given to the children. English language training are going to be with the new constructions are there. Arts and craft, drawings. We are going to have science lab, libraries, all type of dance, especially Western dance and classical dance. We are going to teach children in the future years. Especially it was focused on classical, and we are going to have parents meets, and we are going to have parents app in future. For higher section, IIT, NEET to develop their skills, spell bee test, best reading and writing practice will be given. For the institution and the student management hires, and we are going to hire the teachers from the all over the India, well-trained teachers, qualified teachers from different parts of the countries like Odisha, Kerala, AP, Telangana. It's all the future life for the students and the management concerns. So, dear parents, let's talk together with love and collaboration. So for all these 32 years was not possible without your cooperation, parents. We have improved year by year with small and big achievements with all the support we have got from your parents. We are hoping the same support from you all from the upcoming years, so we can grow with a bigger family till what we have. Thank you everyone. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Very good. Good morning, everyone. My name is Bhuvan Teja. I am studying in nursery. I am Rabi section. My school name is SRKs. Today, switch. Good morning, Principal Sir, teachers, everyone. You are all welcome to our annual day. I am so happy to see you gather here. I hope you will enjoy the annual day. Have a good time. Thank you for joining us. Pocket Big Dhamaka by Bhuvan Teja. Isn't it, Sahiti? Yeah, it's true, Supratika. Give a big round of applause to Bhuvan Teja. The cultural activities, but before that, here are the some well-known and very good personalities of our society. So let's welcome to our SI Garu from Shantinagar. So he is going to give us a few precious words that how did he get success in his life, and let his words be motivated to our small kids. So let's welcome to our SI Garu, so to give us a few words and to motivate our children. So I request all the audience, give a big hand. వేదికను అలంకరించినటువంటి రాఘవేంద్ర విద్యాలయం డైరెక్టర్ గారు మరియు కరెస్పాండెంట్ గారు, ప్రిన్సిపాల్ గారు మరియు నా సహా ఉద్యోగి అయినటువంటి రాజోలి ఎస్ఐ గారు కుర్మయ్య గారికి, ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి పేరెంట్స్ అందరికీ ఉదయపు శుభాకాంక్షలు, వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా పిల్లలందరికీ కూడా ఆశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రోగ్రామ్స్, ఈ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉందని చెప్పేసి అంటే
ఎంతమంది పిల్లలు అంటే ఏ ఏజ్ పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేస్తారనేసి అనుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి పిల్లల్ని చూస్తుంటే వీళ్ళు ఇప్పుడే స్టేజీ ఫియర్ లేకుండా స్టేజీ మీదకి వాళ్ళకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. సో విద్యతో పాటు వీళ్ళకు సొసైటీ మీద ఉన్నటువంటి గౌరవము, విద్య అనేది అది ఒక నిర్బంధ విద్యలాగా ఆ విధంగా ఉండకుండా అన్ని రకాలుగా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్తో పాటుగా తర్వాత స్పోర్ట్స్, మెయిన్ స్పోర్ట్స్ కూడా వీటన్నిటిని కూడా ప్రోత్సహించాలి. ఏదో శ్రీ చైతన్య, నారాయణ వాటిలాగా ఓన్లీ కేజీ సిస్టమ్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మీద పెట్టకుండా ఇటువంటి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ పెట్టడం వల్ల స్టూడెంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే టాలెంట్ ఉంటుందో ఆ టాలెంట్ని వీళ్ళు ప్రోత్సహించినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇప్పటికీ లేట్ అయిపోయింది, 11 అయిపోయింది కాబట్టి చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలనేసి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. Mr. C.S. Kurmaya Garu from Rajoli Sub-Inspector. So let's welcome to sir. He is also going to give us some precious words. So sir, I request you to... గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఈరోజు మనం ఈ రాఘవేంద్ర హై స్కూల్ ప్రోగ్రాంలో యాన్యువల్ డే ప్రోగ్రాం జరుపుకుంటున్నాం. పేరెంట్స్కు మరియు స్కూల్ యాజమాన్యానికి అందరికీ నా శుభోదయం. ఈ యాన్యువల్ డే ప్రోగ్రాం అనేది ఇయర్లీ ఖచ్చితంగా ప్రతిసారి చేస్తుంటారు. ఎందుకు చేస్తారు అనేది కూడా ముఖ్యంగా గమనించుకోవాలి మనం. పిల్లల్లో నైపుణ్యత, సృజనాత్మకత, కళలు, చదువుతో పాటు ఇవన్నీ పెరుగుతాయి. ఇవి చేయడం వల్ల ఏంటంటే చదివే ముఖ్యం కాదు, పిల్లలలో లోపల ఉండే కళలు కానీ బయటకు వస్తాయి. ప్రతిదీ పిల్లలను ఎంకరేజ్ చేయాలి. మన చదువు ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుత సమాజంలో పిల్లలను పేరెంట్స్కి ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే పిల్లలను చదువు అని ఇబ్బంది పెట్టకుండా చదువుతో పాటు కళలను కూడా ప్రోత్సహిస్తే చాలా బాగుంటుంది. పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా గమనించాలి. మనం ఈరోజు ఈ యాన్యువల్ డే ప్రోగ్రాం విజయవంతంగా చేయాలని మన పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే మన సాంప్రదాయాలను నేర్పించండి. ముఖ్యంగా నేను చెప్పాల్సింది ముఖ్యంగా ఇది ఒకటి, మన కుటుంబం ఉంటుంది, తాత తండ్రి మన అందరూ మర్చిపోతున్నాం, మన సాంప్రదాయాలు మర్చిపోతున్నాం, ఇంటి దగ్గర ఉండే మన పండుగలు మర్చిపోతున్నాం. ఇవి ఖచ్చితంగా నేర్పియాలని కోరుకుంటున్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. ముందుగా పిలిచిన వెంటనే ప్రోగ్రాం ఈరోజు ఉంది సార్ అని చెప్పిన వెంటనే ఎస్ఐ శాంతినగర్ శ్రీనివాస్ సార్ గారు ఓకే చేయడం జరిగింది. సార్ వారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి. అదేవిధంగా కుర్మయ్య సారు, రాజోల్ ఎస్ఐ గారు సార్ కూడా అదేవిధంగా స్పందించడం జరిగింది. కుర్మయ్య సార్ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రోగ్రాం సక్సెస్ కావడానికి ముఖ్య పాత్ర వహించినటువంటి మీకు తల్లిదండ్రులకు ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞత అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం ముఖ్య ఉద్దేశం పిల్లల యొక్క వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో వెలుగుదీయడంలో, అంటే పిల్లల డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి. యూకేజీ పిల్లలకి గ్రాడ్యుయేషన్ డే, అంటే వీళ్ళు యూకేజీ నుంచి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ఉద్దేశంతో గ్రాడ్యుయేషన్ డే కూడా ఈరోజు ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నేను తల్లిదండ్రులకు ముఖ్య విషయం ఏం తెలియజేస్తున్నా అంటే, ఈరోజు పిల్లల్ని అల్లారుముద్దుగా పెంచుకుంటున్నారు, దానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. దానితో పాటు విలువలు, పెద్దల పట్ల గౌరవం, ఇవి కూడా మనం నేర్పించాలి. ఒక టీచర్స్, ఒక స్కూల్ వాళ్ళు మాత్రం చేయలేరండి, ఇవి ఒక తల్లిదండ్రులు మాత్రమే చేస్తారు. 100 టీచర్స్ ఈక్వల్ టు 1 మదర్ అనేది చెప్తారు చాలామంది. మేము 100 మంది టీచర్స్ చేయలేని పని ఒక మదర్ మాత్రమే చేయగలుగుతుంది. తల్లిదండ్రులు అంత ఇంపార్టెన్స్ పిల్లల యొక్క అభ్యుదయం కోసం తోడ్పడడానికి. స్కూల్లో వదిలేసినాం, టీచర్స్ బాగా చెప్పేస్తారు అనేది కాకుండా మీరు కూడా
పిల్లలకి ఏం నేర్చుకుంటున్నారు పిల్లలు, వాళ్ళ యొక్క హోంవర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నారా లేదా అనేది కూడా మీరు ప్రతిరోజు చెక్ చేసుకోవాలి. సో దీనితో పాటు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సెల్ ఫోన్స్ని అవాయిడ్ చేసేటట్టు చూడాలి. ఎందుకంటే ఈ సెల్ ఫోన్స్ వల్ల పిల్లల యొక్క పిల్లలకు ఐ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే వాళ్ళకి హ్యాబిటేషన్స్ కానివ్వండి, పిల్లలకు తినేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ తినే దగ్గర ఫోన్ ఇవ్వడము జరుగుతుంది, దాంతోపాటు తినిపించడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయండి. సో నేను దీనికి మీకు ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను. అంటే ఎలా మానిపించాలి వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయండి. పిల్లలకు ప్రతిరోజు ఒక 1 అవరే కేటాయించండి సెల్ ఫోన్కి. సో అది టైం మీ ఇష్టం, ఏ టైంలో కానీ. ఆ 1 అవర్ ఒకటే సెల్ ఫోన్ టైం లాగా పెట్టుకోండి. అంటే కంటిన్యూగా సెల్ ఫోన్స్ ఇవ్వకుండా ఉండడానికి ఒక 1 అవర్ కేటాయించండి. నైట్ 6 to 7 లేకుంటే ఈవినింగ్ నైట్ 8 to 9 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఒక టైం కేటాయించడం జరగాలి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మిగతా టైంలో సెల్ ఫోన్ ముట్టుకోకూడదు అనే పిల్లలకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. మీరు ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి. అప్పుడు చెప్పినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయడానికి ఛాయిసెస్ ఉంటుంది. సో ఇదే విధంగా పిల్లలకు ఎవరైనా అంటే బంధువులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు నేర్పించాలి. విష్ చేయించడం, ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించడం, ఎలా ఉన్నారు అంకుల్, బాగున్నారా, మమ్మీ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారా, మీరు కూర్చోండి అని చెప్పడం. అంటే ఈ చిన్న ఏజ్ నుంచే చెప్పాలి. యాక్చువల్గా ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ నర్సరీ టు 3rd క్లాస్ ప్రోగ్రామ్, 3rd క్లాస్ వరకే పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ చిన్న పిల్లలకు మనం ఏదైతే చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తామో అదేవిధంగా వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ అంతా వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఎస్పెషల్లీ పెద్ద పిల్లలు కూడా ఈ వెహికల్స్ ఇవ్వడము, తర్వాత సెల్ ఫోన్స్ ఇవ్వడము, ఆ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు కూడా చూడలేని పరిస్థితుల్లో అయిపోయింది పేరెంట్స్. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హైయర్ సెక్షన్ పేరెంట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ పిల్లలు కరెక్ట్ వేలో వెళ్తున్నారా, సెల్ ఫోన్స్లో ఏం చూస్తున్నారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఏం మాట్లాడుతున్నారు, వాట్సాప్లో ఏం చేస్తున్నారు అనే విషయాలు కూడా మీరు గమనించాలి. ఎందుకంటే పిల్లలు అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుంది. పిల్లల భవిష్యత్తు ఎవరి చేతిలో ఉండదు. సో మన పిల్లల భవిష్యత్తు మనమే చూసుకోవాలి, తీర్చిదిద్దాలి, సరైన పద్ధతిలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. సో మరియు పిల్లలకు ఫుడ్ విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. పిల్లలు అంటే అల్లరి చేసినప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది, పిల్లలకు చాక్లెట్స్ కొనివ్వడం కానివ్వండి, తర్వాత బిస్కెట్స్ కొనివ్వడం, కేక్స్ కొనివ్వడం కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా చేస్తాం. ఇవన్నీ జంక్ ఫుడ్స్. ఈ జంక్ ఫుడ్స్ కూడా మనం ఇప్పటి నుంచే అవాయిడ్ చేయించాలి. సో జంక్ ఫుడ్స్ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకు ఇవ్వకుండా చూడండి. అంటే మంచి హోమ్లీ ఫుడ్ అనేది మీరు ఇంటి దగ్గర తయారు చేయండి, ఇంట్లో కేర్ తీసుకోండి, ఇంటి ఫుడ్ని బాగా ప్రజెంట్ చేయండి. సో తల్లిదండ్రులకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అయినా వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ చాలా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో బయట ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఎలా తయారు చేసినారో తెలియదు మనకు. కాబట్టి మన పిల్లల ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో ఉంటుంది. సో వీటన్నిటికీ ముఖ్య పాత్ర వహించాల్సింది తల్లిదండ్రులే. సో దీంతో పాటు చదువు పైన, సో ఈరోజు చదువు రావాలంటే పిల్లలకి 3 విషయాలు చేసుకోవాలి. మీరు 3 విషయాలు చదువు రావాలంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిల్లలకు హ్యాడ్ మాత్రం చేయించకండి. సో పిల్లలకి ఫస్ట్ నేర్పించాల్సింది ఏంటంటే పిల్లలకు హార్డ్ వర్డ్స్ నేర్పించాలి. అంటే హార్డ్ వర్డ్స్, ఆ పదం యొక్క హార్డ్ వర్డ్స్ నేర్పిస్తే 50% ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది మనకు. సో ఆ హార్డ్ వర్డ్స్ నేర్పించిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ నేర్చుకోవాలి. ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏ విధంగా చెప్తున్నారు. మీరు ఈరోజు మనందరికీ ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా మనందరికీ ఒక తల్లి ఉంది, గూగుల్ తల్లి. ఆ తల్లిని అడిగితే, గూగుల్ తల్లిని అడిగితే మనకి ఏం కావాలంటే చూపిస్తుంది. సో ఈరోజు ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్కి అదృష్టవంతులు. ఆ టైంలో ఇలాంటి మనకు ఛాయిస్ లేకుండా ఈరోజు మనకు చాలా ఛాయిసెస్ ఉన్నాయి. అంటే గూగుల్స్ విషయంలో గూగుల్ కానివ్వండి, వాట్సాప్ కానివ్వండి, యూట్యూబ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. సో వీటిని అన్నింటినీ మీరు యూజ్ చేసుకోండి తల్లిదండ్రులు. సో ఏం తెలియజేస్తున్నా అంటే మీకు ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి హార్డ్ వర్డ్స్ నేర్పించాలి.
సెకండ్ వచ్చేసి ప్రొనౌన్సియేషన్ నేర్పించాలి. దీనితో పాటు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీనింగ్, దాని యొక్క మీనింగ్ తెలియాలి. ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ మీనింగ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హార్డ్ వర్డ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, ఈ మూడు వచ్చాయనుకోండి పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు గమనించాలి. ఈ విషయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ 3 పాయింట్స్. సో ఈ ఆటోమేటిక్గా పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేస్తుంది. మీరు ఏం నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. రీడింగ్, హార్డ్ వర్డ్స్, నెక్స్ట్ మీనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. సో ఆ రీడింగ్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చేసినో లేదో ఒక చెక్ చేసుకునండి. హార్డ్ వర్డ్స్ కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటున్నారో లేదో చెక్ చేసుకునండి. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ మూడింటిని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గమనించాలి తల్లిదండ్రులు. సో దీంతోపాటు పిల్లలకు నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము కొన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో పిల్లల గురించి ఆలోచన చేసి ఒక స్పోర్ట్స్ని మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ స్పోర్ట్స్ని మేము ఫిట్లీ అనే సంస్థ ద్వారా నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము అటాచ్మెంట్ అవుతున్నాం. ఈ స్పోర్ట్స్కి ఒక గ్రౌండ్ కూడా కేటాయించడం జరుగుతుంది. సో దానిలో పిల్లలకు ఆల్ గేమ్స్ని వాళ్ళు అంటే గేమ్ చూస్ చేసుకోవాలి. మీరు ఒక 3-4 గేమ్స్ చూస్ చేసుకుంటే ఆ గేమ్స్ను వాళ్ళు నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో పిల్లలకు ఈ సంస్థ, ఈ ఫిట్లీ సంస్థ ద్వారా పిల్లలకు మానసికంగా ఇబ్బంది లేకుండా ఒక గేమ్స్ ద్వారా పిల్లలకు కూడా డెవలప్మెంట్, ఒక గేమ్స్ కూడా వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ అయ్యే ఛాయిసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆ గేమ్స్ని కూడా మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీంతో పాటు నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మేడం ఇచ్చింది, బట్ మీకు అర్థమైందో లేదో తెలియదు. సో కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని మేము ఈ సంవత్సరం ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేకపోయినాం. బట్ మేబీ మేము సక్సెస్ చేయడానికి పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుని దృష్టిలో ఉంచుకోవడానికి మేము ప్లాన్ చేస్తాం. సో ఇంకో విషయం మీకు చెప్పాలి, ఇక్కడికి మేము రావడానికి ముఖ్య కారణము శ్రీనివాసరావు సార్. సో శ్రీనివాసరావు సార్ 32 ఇయర్స్ ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో మంచి స్కూల్ నడుపుతున్నాడు. సార్ కానీ నర్మదా మేడం కానీ వాళ్ళిద్దరూ అద్భుతంగా స్కూల్ రన్ చేస్తున్నారు. సో వారికి మేము స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. సో సారు ఫస్ట్ మమ్మల్ని కలవడం జరిగింది. సార్ మా స్కూల్కి రావడం జరిగింది. సో సార్తో మాట్లాడడం జరిగింది. సో సార్ వాళ్ళు కొద్దిగా ఒక 32 ఇయర్స్ దాకా చేశారు కాబట్టి కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకున్నారు. సార్ వాళ్ళు మా వెనకాల ఎప్పుడు ఉంటారు. సో సార్ వాళ్ళు సహకరించినటువంటి చాలా విషయాలు సహకరించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళతో సహకరించారు కాబట్టి వారి సహకారం ఇదే విధంగా తీసుకుంటూ ముందుకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సో మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఏంటంటే పిల్లలకు మంచి ఇంగ్లీష్ రావాలి. సో మంచి ఇంగ్లీష్ రావాలంటే ఎట్లా? మంచిగా మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ ఉండాలి. సో మంచిగా మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం లేదు. సో నేను 2 రోజులు వేరే దేశంలో ఉన్నాను అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ జర్మనీ దేశంలో ఉన్నానంటే నాకు అక్కడ జర్మనీ రాదు. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి జర్మనీలో అంటే అక్కడ వెళ్ళి నేను ఒక 1 వీక్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్గా స్కూల్లో కూడా వాతావరణం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంగ్లీష్ అనేది పిల్లలకు ఈరోజు ఇబ్బంది ఉంది. ఈ సంవత్సరం చాలా ఇబ్బంది ఉంది మాకు, ఎందుకంటే కొద్ది కారణాల వల్ల మేము అన్నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయలేకపోయాం. యాజ్ వెల్ యాజ్గా పిల్లలు కూడా ఆ స్టాండర్డ్స్ ఇవ్వడం వల్ల కూడా పిల్లలు అంతా గ్రాస్పింగ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. సో మేము టీచింగ్లో కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఇంకా. సో వీళ్ళకి ఈరోజు ఒక 50% సక్సెస్ అయ్యారు మన పిల్లలు. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ దీన్ని మనం ఏ విధంగా 90% చేయాలి అనేది మనం ఆలోచన చేయాలి. సో ఇంకా బెస్ట్గా లాంగ్వేజ్ రావాలి పిల్లలకు. సో మేము ఎర్రవల్లి సరస్వతి స్కూల్లో చాలా బెస్ట్గా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాం బికాజ్ ఆఫ్ టీచర్స్, వేరే ఏది లేదు. మేము ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా ఎన్ని పాంప్లెంట్స్ పంచినా ఇవన్నీ వేస్ట్. టీచర్స్ బాగుండాలి. ఆ టీచర్స్ పైన మేము ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం మేము ఒక 10-12 మంది టీచర్స్ని కర్నూలు నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కేరళ నుంచి వచ్చారు, కొద్దిమంది ఒరిస్సా టీచర్స్ వచ్చారు ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం బికాజ్ ఆఫ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్. సో వాళ్ళ కోసమే మేము తాపత్రయం పడతాం. పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ బాగుండాలంటే టీచర్స్ బాగుండాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. దట్టు చాలామంది టీచర్స్ మా దగ్గరకు వచ్చారండి, వాళ్ళ బీఈడీ అయిపోయినాయి, ఎంఎస్సీలు అయిపోయినాయి, చాలా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. దే డోంట్ నో ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్.
సో ఇంగ్లీష్ రాకపోవడం వల్ల కూడా ప్రాబ్లమేటిక్ అవుతుంది. అంటే బీఈడీ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు, ఎంఎస్సీ చేసినారు కానీ ఇంగ్లీష్ రావట్లేదు టీచర్స్కి. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇబ్బందిగా ఉంది మనకు. సో వీటిని మేము దీన్ని సవాల్ తీసుకుంటూ మంచి టీచర్స్ రావాలంటే మంచి జీతాలు ఇవ్వాలి, అంతే, ఇక్కడ ఏం లేదు. సో మంచి టీచర్లు తీసుకురావాలి కాబట్టి వాళ్ళని ఎట్టి బస్సులో తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం, మంచి శాలరీస్తో పాటు. సో ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మొట్టమొదటి తల్లిదండ్రులకు మరియు శ్రీనివాస్ సార్ మరియు నందిని మేడం, నర్మదా మేడం గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి. ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాం మీకు. సో పిల్లలకు కూడా మీరు మరొకసారి గుర్తుంచుకోండి, పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, ఆడుకోవాలి, పాడుకోవాలి, అన్నీ చేయాలి, కానీ పిల్లలకి సంస్కారం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సంస్కారం నేర్పించితేనే పిల్లల భవిష్యత్తులో ఫస్ట్ అదొక విషయం. రెండోది, పెద్దలని అంటే అమ్మమ్మల్ని తాతల్ని గౌరవించాలి. సో వాళ్ళు గౌరవించాలంటే ఫస్ట్ తండ్రులు గౌరవించాలి. సో మీరు గౌరవిస్తే పిల్లలు ఆటోమేటిక్గా పెద్దవాళ్ళని గౌరవిస్తారు. సో ఇదొకటి విన్నపం నాది. ఏమైనా తప్పులుంటే క్షమించండి. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ వానికి మేము ముందుకు వస్తున్నాం. సో మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుచున్నాం. సో మళ్ళీ ఒకసారి మేము ముందు మాట్లాడతాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ ప్లీజ్ గ్రాడ్యుయేషన్. Life of our children, what it has to be done, that sir has explained you. So thank you once again, thank you so much. The amazing and surprising happy moment is that what here another 3 persons. So I would like to welcome Mrs. MD, Managing Director of Mrs. Govardhan Reddy Garu. She is with us. So let's welcome to Mom. So I need your help. I need your hands. Please join together. Along with that, Mrs. Srinivasulu Garu, SI of Shantinagar. She is also with us. So let's welcome to Mom. Mom, we welcome you. Along with that, Mrs. C.S. Kurmai Garu, she is also joined with us. That's what we render our heartfelt welcome to you, Ma'am. Thank you so much for your presence. Now we are going to start our graduation program.